मैंने यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा ना सर, तो वो लोग एक बंदा ने तो मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड किया था और वहाँ उसने बोला मुझे कि आप 700 रुपये डाल दीजिए, मैं रिकवरी कर दूंगा। तो मैंने तो भरोसे के साथ में उसको दे दिया, 700 डाला। उसके बाद में बोला फिर पासपोर्ट के लिए अभी 660 डालो बोला, तो वो भी डाल दिया। और लास्ट में बोला कि इसको सिक्योरिटी करने के लिए 200 रुपये डालो बोला, 200 रुपये डाल दिया। और बाद में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और बाद में मैंने बहुत मैसेज किया, तो मतलब मेरा अकाउंट भी रिकवरी नहीं हुआ और मेरा पैसे भी ले लिया। और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखा, बहुत ट्राई किया सर, 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। और मुझे ये अकाउंट बहुत ज़रूरी है। तो मतलब आपका वीडियो देखा था मैंने, तो फ़िलहाल अभी मेरे पास में मतलब व्हाट्सअप वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने ये अपना मेरा बहन का फ़ोन से मतलब आपका नंबर लेके मैंने ऐड करके तो मैं। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি অনেক ভালো আছো। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে তোমাদেরকে কিছু সতর্কতামূলক কথা বলবো। এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ তোমরা দেখলে কিন্তু তোমাদের অনেক প্রবলেম থেকে তোমরা বেঁচে যাবে। কেননা জিমেল অ্যাকাউন্ট রিকভারি করতে গিয়ে অনেকেই পয়সা দিয়ে রিকভারি করতে চাইছো, কিন্তু তারা পয়সাগুলো নিয়ে তারপরে কিন্তু সেটা রিকভারি করছে না। কেননা আজকে আমার সামনে এই যে দিদির কথাগুলো শুনলে, তো এই দিদি কিন্তু আমাকে এই ভয়েস মেসেজ গুলো পাঠিয়েছে যে আমার সাথে এরকম ভাবে পয়সা নিয়ে আমার কিন্তু কাজ করছে না। তো তোমাদেরকে এই সমস্ত কিছু দেখাবো, কিভাবে তারা স্ক্যাম করে তোমাদের সাথে পয়সা লুটে নিচ্ছে আর তোমাদেরকে তারপরে নাম্বারটা ব্লক করে দিচ্ছে। তো দেখে নেই কিভাবে এই সমস্যাটা হচ্ছে, আর তারপরে দেখাবো তোমরা কিভাবে জিমেল অ্যাকাউন্ট রিকভারি করবে। সঠিক যে নিয়ম সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটা অনেকই হেল্পফুল হতে চলেছে, কেননা এই ধরনের স্ক্যামার থেকে তোমরা কিভাবে বাঁচবে সেটাও বলে দেবো। আর লাস্টে ভিডিও শেষে কিন্তু আমি কিভাবে রিকভারি করতে হয় জিমেল অ্যাকাউন্ট সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটা যদি লাস্ট পর্যন্ত দেখো তাহলে তোমাদের কিন্তু অনেক লাভ হবে। তোমরা কিন্তু অনেক যেসব স্ক্যামাররা আছে তাদের থেকে বেঁচে যাবে আর জিমেল অ্যাকাউন্টটা রিকভারি হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, তোমাদেরকে একটা কথা বলে নিই, তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকো। কেননা এই ধরনের হেল্পফুল ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসি, তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য। তো প্রথমে চলো দেখে নিই ওই দিদিটা কি এমন করেছিল আর কত পয়সা স্ক্যামারদেরকে দিয়েছিল, সমস্ত কিছু তোমাদেরকে দেখিয়ে নিই চলো। তো দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে যে আমার স্ক্রিন রেকর্ডিং সেটা অন করে নিয়েছি, ফোনের যেসব চ্যাটিং গুলো হয়েছে সেগুলো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এখান থেকে। सर वो मेरा जीमेल अकाउंट मतलब मैंने फ़ोन बिक्री कर दिया था, तो जिस नंबर से खोला है वो नंबर भी चालू है, न्यू फ़ोन है। तो जीमेल का नाम मतलब अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बैकअप कोड मांग रहा है, और मुझे बैकअप कोड पता नहीं, और फॉरवर्ड करने से भी बैकअप कोड मांग रहा है ना। तो 2-3 दिन पहले मैंने बहुत ट्राई किया था, उस समय में मेरा वेरिफिकेशन कोड भी आया था, मेरा फ़ोन नंबर भी ऐड था। तो अभी उस जीमेल पे मेरा नंबर ऐड नहीं है। तो मतलब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा किया, और यूट्यूब कोई ने तो मुझसे बहुत इंस्टाग्राम पे मतलब ऐड करने के लिए बोला, ऐड किया, और मैंने बहुत पैसा भी ले लिया, पर मेरा जीमेल अकाउंट रिकवरी नहीं हुआ। और आपकी वीडियो भी देख के मैंने फीडबैक किया, तो फीडबैक करने का समय में भी स्क्रीनशॉट डाल के फीडबैक दिया था, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, मतलब रिकवरी नहीं हो पा रहा है। मैंने यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा ना सर, तो वो लोग एक बंदा ने तो मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड किया था, और वहाँ उसने बोला मुझे कि आप 700 रुपये डाल दीजिए, मैं रिकवरी कर दूंगा। तो मैंने तो भरोसे के साथ में उसको दे दिया, 700 डाला। उसके बाद में बोला फिर पासपोर्ट के लिए अभी 660 डालो बोला, तो वो भी डाल दिया। और लास्ट में बोला कि इसको सिक्योरिटी करने के लिए 200 रुपये डालो बोला, 200 रुपये डाल दिया। और बाद में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और बाद में मैंने बहुत मैसेज किया, तो मतलब मेरा अकाउंट भी रिकवरी नहीं हुआ और मेरा पैसे भी ले लिया। और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखा, बहुत ट्राई किया सर, 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। और मुझे ये अकाउंट बहुत ज़रूरी है। तो मतलब आपका वीडियो देखा था मैंने, तो फ़िलहाल अभी मेरे पास में मतलब व्हाट्सअप वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने ये अपना मेरा बहन का फ़ोन से मतलब आपका नंबर लेके मैंने ऐड करके तो मैसेज किया सर। हाँ जी सर, जिस फ़ोन पे यूज़ कर रही थी ना, वो फ़ोन मैंने मतलब बिक्री कर दिया था, और वो बिक्री करते समय वो फ़ोन रीसेट करके मैंने उनको दे दिया था। और बीच में एक बार मैंने 2-3 महीने के बाद में मैंने मेरे दोस्त के फ़ोन पे लॉग आउट किया था। तो वहाँ से लॉग आउट करके उसके फ़ोन से भी मैंने अकाउंट जो डिलीट कर दिया था। तो मुझे पासपोर्ट याद था, और फ़ोन नंबर भी था, और जीमेल का नाम भी था। तो बाद में फिर मैंने जब मेरा न्यू फ़ोन लिया, तो न्यू फ़ोन लेके समय में मैंने बहुत ट्राई किया, तो मतलब मेरा न्यू फ़ोन में नहीं खुल पा रहा है सर। तो और भी देख लीजिए इधर मेरा ये चैनल का जो फोटो है, तो इधर और भी वॉइस मैसेज भेजा।
तो अभी ना 2-3 दिन पहले तो सर उस जीमेल अकाउंट पे मतलब मैंने नेक्स्ट किया ना, नेक्स्ट करते समय में मेरा फ़ोन नंबर आता था, हाँ, तो वेरिफिकेशन कोड भी आया है। तो अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक मेरा जीमेल अकाउंट शो हो रहा है और इसमें किसी और का एक जीमेल अकाउंट है और किसी और का एक लास्ट में 78 नंबर है और वो अकाउंट दूसरा वाला अकाउंट मेरा भी नहीं है और 78 नंबर मेरा भी नहीं है। पर पता नहीं वो कैसे ऐड हुआ। तो अभी मेरा दोस्त ने बोला कि आपने ज़्यादा ट्राई किया इसलिए गूगल वाले ने आपका नंबर हाइड कर दिया होगा शायद, बोल के बोल रहा है। तो अभी उसमें मेरा फ़ोन नंबर शो नहीं हो रहा है सर, हैक भी नहीं हुआ है, मतलब मेरा प्रोफाइल वगैरह सब शो हो रहा है उसमें। हाँ, तो वो 78 वाला नंबर और किसी और का एक जीमेल अकाउंट जो वो मैंने ऐड नहीं किया था सर। देखो प्रॉब्लम उस दीदी सब ने कुछ उसका उसमें आ रहा प्रोफाइल है ना। पिक्चर भी भेजा, उसको जो भी था, जिसको भी पेमेंट किया था उसका सब कुछ भेजा। तो देख सकते हो इधर से उसका जो चैनल का नाम है, पूरा सब कुछ है इसमें, देखो। तो इंस्टाग्राम से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया, ये टेक्निकल फुल सपोर्ट वाला है ये। हाँ जी सर, ये टेक्निकल बोल के ये है ना, सेम यही प्रोफाइल करके एक सर भी है, पर उनकी तो 33 सब्सक्राइबर है। हमने सोचा उनका है बोल के, तो मैंने उनको भी भेजा, तो उन्होंने बताया कि उनका प्रोफाइल, उनका आईडी शो करके, उनका यूट्यूब का लिंक शेयर करके कोई बंदा उनको भी फ्लोट कर रहा है बोला है ना। तो उनसे भी मैंने बात किया था, टेक्निकल फुल सपोर्ट वाले सर जी से, उनका कांटेक्ट नंबर भी है मेरे पास में। तो मैंने उनको पूछा था, उन्होंने बताया कि ये मेरा फ़ोटो डाल के, मेरा यूट्यूब का लिंक डाल के, वीडियो डाल के किसी और को ब्लैकमेल कर रहा है और कंप्लेन मुझे आ रहा है बोल के वो सर ने भी बताया था सर। तो और भी मैसेज है, देख लो। फर्स्ट में 700 और सेकेंड में 660 और लास्ट में 200 रुपये किया था सर। और जो मैंने बीच बीच में पासवर्ड वो सब कुछ डाला था, मतलब ऐसे अंदाज से वो सब कुछ डाल के ट्राई किया है। और फॉरवर्ड करने से भी सिर्फ बैकअप कोड मांग रहा है ना, बैकअप कोड 8 डिजिट नंबर मांग रहा है सर। तो मैंने यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा, फीडबैक भी दिया और फीडबैक करने का समय में भी रिप्लाई तो आया है, पर बोलता है कि आपका ये डुप्लीकेट है, ये है वॉयलेंस, ये क्या बोल के ऐसे मतलब सब कुछ आ रहा है ना। मैंने कंप्यूटर लैपटॉप से बहुत ट्राई किया सर, और मुझे ये अकाउंट इतना ज़रूरी है मत बताइए। और देखे ना, एक ने तो ऐसे धोखा भी दे दिया। अभी बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो पा ना सर। मैंने मतलब मेरे पास में जीमेल का नाम भी है, फ़ोन नंबर भी है। तो अभी मैंने मेरा फ़ोन से ट्राई करती हूँ ना, ट्राई करते समय में तो पासवर्ड को फॉरवर्ड किया है, तो फॉरवर्ड करते समय में बैकअप कोड मांग रहा है और उसको फिर नेक्स्ट में दबाया। नेक्स्ट में दबाने का साथ में लास्ट में एक 78 नंबर शो होता है, तो वो नंबर तो मैंने डाला भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट करने से मेरा जीमेल आईडी पे कोड जाएगा, या तो किसी और एक दूसरा का जीमेल आईडी शो है तो उसमें जाएगा। तो वो मेरा जीमेल आईडी तो उसी का आईडी लॉगिन करने के लिए करती हूँ, तो उसी में जा रहा है ना कोड। तो वो आईडी तो मेरे पास में लॉगिन नहीं है। तो 2-3 दिन पहले मेरा फ़ोन नंबर ऐड था वो लॉगिन पे, तो फिर वेरिफिकेशन कोड आता था। अभी उसमें मेरा मतलब नंबर ऐड नहीं है ना, फ़ोन नंबर या तो हाइड कर दिया या किसी ने हटा दिया है, वो मुझे मालूम नहीं है ना सर। মানেটা কি হচ্ছে বুঝতে পারছো তো তোমরা? তার কারণ ও সমস্ত কিছু নিয়ে জিমেল অ্যাকাউন্টটাকে রিকভারি করার নাম করে কিন্তু নিজের যে ফোন নাম্বার সেটাকে রিকভারি করে দিয়েছে। আবার পরে কিন্তু জিমেল অ্যাকাউন্ট, নিজের জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে রিকভারি জিমেল অ্যাকাউন্ট কিন্তু করে দিয়েছে। এখন কিন্তু ওনার যে জিমেল অ্যাকাউন্ট রিকভারি ফোন নাম্বার সেটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর জিমেল রিকভারি যে জিমেল অ্যাকাউন্ট সেটাও কিন্তু পরিবর্তন করে দিয়েছে। তো দেখো এখানে যে ইনস্টাগ্রামে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল সেটার একটা স্ক্রিন ভিডিও পাঠিয়েছে উনি। তো দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে। তো সম্পূর্ণ চ্যাট এখানে আছে। তো দেখো এখানে থেকে 200 টাকা এখানে পে করেছে। তারপরে আরো আছে, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এখান থেকে। এখানে দেখতে পাচ্ছ 560 টাকা মতো এখানে কিন্তু পে করেছে। তারপরে আরো আছে, দেখাচ্ছি। তো এই দেখো এখানে 700 টাকা মতো পে করেছে, যদিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ না তাই লিখে দিয়েছি এখানে।
তো এই টেকনিক্যাল ফুল সাপোর্ট যে চ্যানেল, সেই চ্যানেলের নাম করে কিন্তু স্ক্যাম করছে, ভিডিও বানিয়ে সেই চ্যানেলের থাম্বনেল লাগিয়ে কিন্তু এই ধরনের স্ক্যাম গুলো করছে। তো বন্ধুরা তোমরা দেখলে কেমন একটা প্রবলেমের মধ্যে আছে। এখন কিন্তু ওই জিমেলটাকে, সে জিমেল অ্যাকাউন্টটাকে রিকভারি জিমেল অ্যাকাউন্টে চেঞ্জ করে দিয়েছে, আর রিকভারি ফোন নাম্বারে কিন্তু চেঞ্জ করে দিয়েছে, অন্য একটা নাম্বার শো করছে এখন যেহেতু। তো এখন কিন্তু সমস্ত কিছু জিমেল অ্যাকাউন্টে তার কন্ট্রোলে আছে, সে কিন্তু লগ ইন করেছে। তো এখন কিন্তু উনি লগ ইন করতে পারছেন না, কেননা ওনার যে রিকভারি ফোন নাম্বার সেটাও পরিবর্তন হয়ে গেছে, রিকভারি জিমেল অ্যাকাউন্ট সেটাও কিন্তু পরিবর্তন করে দিয়েছে স্ক্যামাররা। তো তোমরা যদি এই ধরনের প্রবলেমে পড়ো, তো তোমরা কখনোই পে করবে না, তোমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটাকেও এত সহজে কিন্তু কারোর হাতে ছেড়ে দেবে না। কেননা তোমরা বুঝতে পারছো, এখন যদি পার্সোনাল যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো যদি কোনো ধরনের বাজে কাজে ইউজ করে, তো কত বড় প্রবলেমে ওনাকে পড়তে হবে। তো তোমরা বুঝতে পারছো, তো তোমরা অবশ্যই সতর্ক নিও এর জন্য। তো বন্ধুরা তোমাদেরকে এখন দেখাবো কিভাবে তোমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটাকে সঠিক নিয়মে রিকভারি করবে। তো তোমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টে যদি পাসওয়ার্ড, কি হয়, পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়ার পরেই কিন্তু আমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটাকে লগ ইন করতে পারি না। তো প্রথমে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে পাসওয়ার্ডটাকে খোঁজার। তো পাসওয়ার্ডটাকে খোঁজার জন্য আমরা যেসব গুগল অ্যাকাউন্ট গুলো আছে আমাদের ফোনে, সেগুলো অবশ্যই চেক করে নেবো সেখানে সেভ আছে কিনা, গুগল অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড ইউজার নেম সেভ আছে কিনা সেগুলো চেক করে নেব। তারপরে যদি না পাও, তাহলে তোমাদেরকে একটা নতুন নিয়ম যেটা দেখাচ্ছে, পাসওয়ার্ড তোমাদেরকে কিন্তু আপডেট করার জন্য গুগল বলবে। তো এই এই নিয়মে যদি করো, তাহলে কিন্তু তোমাদের পাসওয়ার্ড আপডেট করতে পারবে তোমরা অত্যন্ত সহজে। আগে যদি অনেকবার চেষ্টা করে থাকো, অনেকবার ট্রাই করো, কিন্তু তোমার গুগল অ্যাকাউন্টটা যদি ব্লক করে দেয় গুগল থেকে, তাহলে কিন্তু এই মেথডটা কাজ করবে না। তো চলো তোমাদেরকে সেই মেথডটা দেখাই কিভাবে তোমরা সঠিকভাবে জিমেল অ্যাকাউন্টের যে পাসওয়ার্ড সেটাকে আপডেট করে নেবে, আর তোমার জিমেল অ্যাকাউন্টটাকে রিকভারি করতে পারবে অনেক সহজে। তো বন্ধুরা চলো দেখে নিই। তো দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে আমার যে ফোনের স্ক্রিন রেকর্ডিং সেটা আমি অন করে দিয়েছি, আর দেখো এখান থেকে আমার যে জিমেল অ্যাপসটা আছে সেটাকে ওপেন করে নিয়েছি। তারপরে এই যে থ্রি লাইন আছে এখানে ক্লিক করে স্ক্রল আপ করে নিচে যে হেল্প অ্যান্ড ফিডব্যাক আছে সেটাতে আমরা ক্লিক করে দেব। তারপরে দেখো আমাদের সামনে কিন্তু হেল্প অ্যান্ড ফিডব্যাকের একটা নতুন পেজ শো করবে। তো এখানে সেন্ড ফিডব্যাক আমরা ক্লিক করে দেব, আর এই যে দেখতে পাচ্ছ গেট স্টার্ট অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করে দেব। তারপরে অ্যালাউ ওয়ান টাইম এই অপশনে ক্লিক করে রিকভারি জিমেল অ্যাকাউন্টে আমরা ক্লিক করে দেব, তারপরে কন্টিনিউ ক্লিক করে দেব। তো দেখো আমাদের সামনে নতুন একটা পেজ ওপেন হয়ে গেছে এখানে। তো এখানে একটু একটু স্ক্রল আপ করে এই যে টিপস টু কমপ্লিট অ্যাকাউন্ট রিকভারি টিপস এই অপশনে আমরা ক্লিক করে দেব। তাহলে এখানে একটা অ্যাকাউন্ট রিকভারি পেজ এর অপশন আছে, এই অপশনে ক্লিক করে দেব। তো দেখো আমাদের কিন্তু এখন গুগল অ্যাকাউন্ট রিকভারি পেজ ওপেন হয়ে গেছে। এখান থেকে আমাদের যে গুগল অ্যাকাউন্টটা আছে সেটাকে আমরা এখানে লিখে দেব, তারপরে নেক্সট করে দেব। তো তারপরে এখানে থেকে আমরা দেখবো আমাদের ফোনে যে স্ক্রিন লক আছে সেটা কাজ করে কিনা। যদি তোমাদের ফোনটা রিসেট করে থাকো তাহলে অবশ্যই কাজ করবে না। তো এখানে কন্টিনিউ করে দিলে আমাদের কিন্তু এখানে শো করাবে। তো এখানে আমার কিন্তু স্ক্রিন লকের অপশনটা কিন্তু কাজ হয়নি, যেহেতু ম্যাচ করেনি, তাই ট্রাই অ্যানাদার ওয়ে অপশনে ক্লিক করে দেবো। তো এখানে অনেকে কি করে, এখানে থেকে তোমরা বুঝতে পারো না যে এখানে কি লিখবো, পাসওয়ার্ড তো ভুলে গেছি। তো তোমরা অবশ্যই পাসওয়ার্ড এখানে একটা দিও, তোমাদের যে পাসওয়ার্ডই মনে আছে। অনেকেই কি করেছে, অনেক আগেকার জিমেল অ্যাকাউন্ট, সে কি করেছে তার ফোন নাম্বারটাই পাসওয়ার্ড করে রেখেছিল। তো তখন ফোন নাম্বার পাসওয়ার্ড করা যেত, এখন কিন্তু যায় না হাই সিকিউরিটির কারণে। তো তোমাদের ফোন নাম্বার যেটা আছে, যেটা জিমেল অ্যাকাউন্টে দেওয়া আছে, সেটা একবার এখানে দিয়ে নেক্সট করে দেখবে, তোমরা অবশ্যই কাজ হবে। তো আমি এখানে পাসওয়ার্ড একটা দিয়ে নিচ্ছি, তারপরে দেখো এখানে নেক্সট করে দেব। তো দেখো এখানে কিন্তু আমার যে ফোন নাম্বার আছে সেখানে টেক্সট নিয়ে নেব, তো এই টেক্সটে ক্লিক করে দেব। তো টেক্সটে ক্লিক করার পরে আমার ফোন নাম্বারে একটা টেক্সট চলে আসবে, তো ভেরিফিকেশন কোডটা এখানে চলে আসবে। তো এখান থেকে আমার কিন্তু এই যে ভেরিফিকেশন কোডটা সেটা আমি এখান থেকে লিখে নিচ্ছি। তো এখান থেকে লিখে নেওয়ার পরে দেখো নেক্সট করলে পরে আমাদের কিন্তু হয়ে যাবে। তো এখান থেকে লিখে নিয়ে আমরা নেক্সট করে দেব। তো দেখো এখান থেকে নেক্সট করার পরে কিন্তু আমাদের সামনে নতুন একটা প্রসেস শো করবে। তো এখানে দেখো আপডেট পাসওয়ার্ড আর কন্টিনিউ দুটো অপশন শো করছে। তো তোমাদের কিন্তু এইভাবে শো করাবে, তোমাদের যদি পাসওয়ার্ড যেটা আগে দিয়েছো সেটা যদি লিখে থাকো ওখানে, আর যদি ট্রাই অ্যানাদার ওয়ে করো এখান থেকে পাসওয়ার্ড ভুলে গেছো বলে, তাহলে কিন্তু তোমাদের ওইখানেই
পরের স্টেপ কিন্তু তোমাদের দেখাবে না। তো এখান থেকে আপডেট পাসওয়ার্ডে অবশ্যই আমরা ক্লিক করে দেব, দিয়ে পাসওয়ার্ডটাকে আপডেট করে নেবো এখান থেকে। তো আমরা এখান থেকে আপডেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করে দিয়ে আমাদের যে ক্রিয়েট পাসওয়ার্ড আর কনফার্ম পাসওয়ার্ড, আমরা দুটো জায়গাতে সেম পাসওয়ার্ড আমরা কিন্তু লিখে দিয়ে এই যে সেভ পাসওয়ার্ড আছে এখানে ক্লিক করে দিলে আমাদের কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো অনেক সহজে তোমরা কিন্তু পাসওয়ার্ডটাকে আপডেট করে নিতে পারবে। তারপরে পরের স্টেপে তোমরা পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু তোমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটাকে লগ ইন করতে পারবে তোমাদের ফোনে। তো বন্ধুরা, দেখলে কিভাবে তোমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটাকে রিকভারি করবে। আর তোমরা এটাও সতর্ক হয়ে যাও, কেননা তোমাদের এই ধরনের স্ক্যামারদের হাতে থেকে তোমরা বাঁচো, তোমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটাকে বাঁচাও, কেননা পরবর্তী সময়ে কিন্তু এই নিয়ে তোমাদের কোনো সমস্যা হতে পারে। তো অবশ্যই এই ধরনের স্ক্যামারদের কাছ থেকে বাঁচো। আর বন্ধুরা, তোমাদের যারা ব্লক করে ফেলেছো তারা মন দিয়ে শোনো, গুগল কিন্তু এটা ঠিক করছে না যে জিমেল অ্যাকাউন্ট ফোন নম্বর থাকা সত্ত্বেও কিন্তু রিকভারি করার কোনো প্রসেস দিচ্ছে না। তো পরবর্তী যে আপডেট আসবে হয়তো সেটাতে কোনো নতুন স্টেপ দেবে গুগল অবশ্যই। তো পরবর্তী আপডেট আসা মাত্রই আমি কিন্তু তোমাদেরকে ভিডিও বানিয়ে দিয়ে দেবো কিভাবে তোমরা জিমেল অ্যাকাউন্টটাকে রিকভারি করবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা যদি একটুও ভালো লেগে থাকে তা একটা লাইক করে দিও। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকো, কেননা এই ধরনের হেল্পফুল ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসে, তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য। আর অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে তোমাদের কি সমস্যা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।